Yes, good morning to all. My name is Gumra Chandra Sen and we are trying to understand 12th commerce economics, right? In a previous lecture, we already learned about a money market. Also, we learn under the money market, there is comes to the money market in divided into the money market, capital market, and we just started, I think. I'm right. This is the 365 days market we can call. You already learn in secretarial practices and it is most important for our economy where it's come to the issue of development and all, right? Also, we same lecture we are trying to understand Indian markets or that Indian financial system are divided into the financial institutions, financial markets, financial that instruments and financial services. Also we learn in previous lecture meaning of capital that financial market, money market, capital market, and we just I think started just meaning of मनी मार्केट राईट. मला वाटतं आपण मनी मार्केट पर्यंत येऊन थांबलो होतो आणि जरा आरबीआय बद्दलची थोडीशी माहिती घेतली होती. आठवते जरा असं? आय एम राईट माय स्टुडंट्स, प्लीज रिप्लाय मी. येस और नो? अ टोटल ब्लँक? Yes, yes, yes. Very good. So you are on my share screen, I think. Right. So I think these are the last lecture we discussed introduction about money market. Also discuss the financial institutions, financial markets, financial instruments. This is Indian financial system, right? Also we see the meaning of financial market. What is mean by financial market? This is know that where are the sale and purchase of financial assets such as bonds, stocks, derivatives, government securities, foreign currencies, that all, right? Also we see the financial market, that money market, capital market. We already started to the money market means what, and this is the definition also we learn in previous lecture. Professor Crowther, RBI definition is one of the definition we also learn. Nadler and Shipman also discussing to them, and then we comes to here. I'm right. Organized sector, then sub-markets and unorganized sector, right? There are the few topics for our study. हे काही सगळेच नाही याच्यातले, काही टॉपिक मात्र आपल्या स्टडीसाठी आहेत, पण हे तुमच्या माहितीसाठी मी सगळं तुम्हाला स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. The organized sector of the money market consists of Reserve Bank of India, commercial banks, cooperative banks. I'm right. These all are under comes to the organized sector. Clear? So त्याच्यातलं आपण पहिलं बघितलं होतं, हे तुम्हाला सांगितलं होतं हे काय आहे की हे आरबीआय रेट्स ठरवत असते. आरबीआय एक कंट्रोल अथॉरिटी, त्याचे हे रेट्स दिलेत. पुढे जेव्हा रेफरन्स येईल तेव्हा मी तुम्हाला सांगेल याचं. RBI also we discuss the introductory. Clear? So I think these all are discussed in previous lecture. I'm right. हे सगळं आपण previous lecture ला पाहिलेलं आहे. I'm right. Yes, very good. छान. Yes, yes. So now today going on, what is mean by RBI? I think I already give a one reference. British rule. Under the British rule, Britishers want to control well economy and also simultaneously in 1929 there come to the market great. At the same moment, the central control authority. एक 1929 ला ग्रेट डिप्रेशन आली होती आणि मग त्याच्या वेळेस गव्हर्नमेंटला असं वाटलं की नाही, एक आपल्याला याच्यावरती एक कंट्रोलिंग करणारी एक चांगली अथॉरिटी पाहिजे. मस्ट बी वेल कंट्रोलिंग अथॉरिटी विच कंट्रोल टू द ऑल ट्रांजॅक्शन्स ऑर आवर स्टेट. नो, दे डोंट वांट एनी डेव्हलपमेंट ऑफ इंडिया, और दे वांट पर्सनल बेनिफिट जस्ट.
त्यांना बाकीचं काय माहित नाही, पण स्वतःच्या बेनिफिटसाठीच त्यांना इकॉनॉमी डेव्हलप करायची होती फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन्स, राईट. सो ऍट द मुवमेंट इन 1929, मग 1934 ला एक ऍक्ट केला आणि 1935 ला ती ऍक्ट डेव्हलप केली बँक आपल्या इथे. This is already I told you last lecture. Definitions. Now we see here today. RBI is what is here. Is an institution charged with responsibility of managing the expansion and contraction of value of money in the interest of general public welfare. लक्षात घ्या, आरबीआय ही प्रॉफिट मोटिव्ह किंवा प्रॉफिट मोटिव्हच्या यानं काम करत नाही, हे सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्यायचं. आरबीआय डिडंट वॉन्ट एनी प्रॉफिट ऑर एनिथिंग. आरबीआयचा मोटिव्ह असत नाही की काहीतरी आपल्याला प्रॉफिट मिळालं पाहिजे. नो, नॉट ॲट ऑल. इट इज जस्ट फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल. मला सांगा मग प्रॉफिट मोटिव्ह मिळवण्यासाठी कोणते इन्स्टिट्यूशन्स काम करतात? विच इन्स्टिट्यूशन्स वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव्ह? येस, कॅन यू टेल मी प्लीज? येस, ऑल कमर्शियल बँक्स. मग त्याला आरडीसी आल्या, सॉरी कोऑपरेटिव्ह बँक्स आल्या, प्रायव्हेट बँक्स आल्या. And RBI have not any they didn't see the how much benefits for the functions and all. It is just for the welfare of our nation. It is just for the well control on economy. That's all. फारसं काही आरबीआयच्या याच्यामध्ये नसतं की आरबीआयला फक्त ज्यावेळेस तुम्ही हर्षद, मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं की हर्षद मेहता आणि केतन पारेख आणि ज्यावेळेस फ्रॉड केले होते, तुम्ही स्कॅम नावाची वेब सिरीज पण आलेली आहे, तर त्यात दाखवलं की आरबीआयचा रोल काय असतो. खूप इम्पॉर्टन्स रोल आहे आरबीआयला. खूप मल्टी डायमेन्शनल अँगल वर्क करावं लागतं. इट इज नॉट अ सिम्पल जॉब आरबीआयचा गव्हर्नरचा, म्हणजेच आरबीआयचा. वन मोर इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, इट इज अ सेंट्रल बँक which controls credit. Very simple definition, Professor Koch. Central bank is one of the institutions apex that monetary and banking structure of the country. Central bank ही एक अशी बँक आहे की ते बँकिंग स्ट्रक्चर मध्ये टॉपची बँक म्हणून तिची ओळख आहे. And that is never be denied. आणि हे खरंच डिनाय करण्यासारखं नाही आहेच. This is the fact. Clear? And Professor Samuelson, one more definition. A bank or bankers its duty to control the monetary base and control to the high powered money to control the community's supply of money. याच्यात एकच हे जरा लक्षात ठेवण्यासारखं आहे बघा की बँकेचा एक रोल काय की बँकेला एक हाय पॉवर मनी कंट्रोल करावं लागतं. हा एक मनीचा टाईप आहे. M1, M2, M3, M4 असे मनीचे टाइप्स आहेत. त्यातला हा एक टाइप आहे. M3 का M4 समथिंग, आय डोंट नो एक्झॅक्टली. M फॉर मनी. In India there is a measures of money. In India there is a some different types of method mixed to here. M1, M2, M3, 4. So high power money comes to the M3 or M4. I don't know exactly, but this is, yes, it is RBI also controlling that all money, right? And RBI that make the definition M1, M2, M3, M4. RBI ने केलेलं कन्सेप्ट आहेत कशासाठी, तर इकॉनॉमीचा मनी मेजर्स करता यावा. तुम्हाला सर कशाला मेजर करायला पाहिजे, नोटा ते कॅल्क्युलेट केलं टॅली, तसं नाहीये. तुम्ही एखादी गोल्ड परचेस करता, बरोबर आहे का नाही? तुम्ही परचेस गोल्ड एक जणाने घेतलं, पैसे दुसऱ्याला गेले, बरोबर आहे का नाही? पण ते गोल्डची व्हॅल्यू वाढत जाणार आहे की नाही? आणि मनीचं मल्टिप्लिकेशन होतं. आपण मनी खात नाहीये. ट्राय टू अंडरस्टँड फर्स्ट. वी नेव्हर इट मनी. आपण मनी न परचेस करतो. पैसे कोणी खात नाही. आपण म्हणतो की पैसे आले खातो, म्हणजे याचा अर्थ ऍक्च्युअल तो पैसे खातो का नाहीये. दॅट मनी यूज फॉर द सम परचेसिंग गुड्स. अँड दॅट नेव्हर वी फॉरगेट दॅट जॉन बॅपिस्ट सेइंग 1% एक्सपेंडिचर अनदर पर्सन इन्कम. मला सांगा, इंडिपेंडन्स नंतर 10 रुपयाची समजा एक नोट प्रिंट केली असेल, ती आज सुद्धा इकॉनॉमी मध्ये आहे की नाही? मला सर ती खराब झाली असेल, ऍक्सेप्टेड. बट दॅट प्रिंटेड करन्सी मनी खराब झाला ना, तो ते कॅन्सल करून दुसरा प्रिंट केला होता तुमच्या माहितीसाठी. What I told you here, there is some problem in money and all that printed that same. Yes, RBI ते कलेक्ट करते सगळे मनी. खराब नोट असतील तर घेत नाही. पण फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, तुम्हाला मग ती खराब झालेलं आरबीआयला कळतं का?
आरबीआय ला काय म्हणतो आपण, करन्सी चेस करावं लागते. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट यू से दॅट आय से द चेस करन्सी. जेवढ्या नोटा नवीन प्रिंट करायच्यात ना जुन्या नोटा, तर त्या चेस झाल्या पाहिजेत. 10च्या 10 नोटा समजा आरबीआयने प्रिंट केल्या 10 नोट्स, आणि 10 मधल्या 8च रिटर्न आल्या खराब झाल्या म्हणून, 2 आल्या नाही तर आरबीआय प्रिंट करते का? नाही करत, भले ती नोट्स इंडिपेंडन्सच्या वेळेस असो. करन्सी चेस करावं लागतं त्याला. ते खूप ट्रान्सपरंट असतं. नोटामध्ये करप्शन किती प्रिंट केलं याच्यावरती फारसं कधी होत नाही इंडियामध्ये. लोक नंतर नोट खातात मार्केटमध्ये आल्यानंतर घोटाळे होतात. पण आरबीआयने प्रिंट एवढे केलं आणि एवढेच मार्केटमध्ये असं रेअरली होतं, नाहीच होत जवळपास. ते खूप ट्रान्सपरंट आहे. ट्रान्सपरन्सी कुठं नाहीये डेमोक्रेसीमध्ये. फॉरगेट दॅट इज अ बिग सब्जेक्ट. क्लिअर? सो व्हॉट आय टोल्ड यू राईट नाव, try to understand, this is most important. Importance is what RBI is very big deal in our state. Clear? आरबीआयच्या गव्हर्नरला खूप टाईट सिक्युरिटी असते. नेशनचं फायनान्स डोकं त्याच असतं की नाही, इकॉनॉमीचं पूर्ण. आणि आरबीआयचं कनेक्शन हे सेंट्रल असतं डायरेक्ट. आपण जसं म्हणतो का नाही, सरांना फोन केला होता, तसं आरबीआयचा गव्हर्नरचा आहे पीएम डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो, फायनान्स मिनिस्टर किंवा फॉरेनच्या इकॉनॉमी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असते, कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात. सो इट इज व्हेरी हाय पॉवर जॉब. क्लिअर? सो आरबीआय गव्हर्नर, आणि हे कधी वादाचे विषय आहेत की आरबीआय गव्हर्नमेंट कधी कधी फेवर मध्ये असतो का रोल पार्टीच्या, होऊ शकतं, असू शकतं. किंवा आता मागच्या काही वर्षामध्ये आपण बघतोय ना आरबीआय गव्हर्नर थोडस असं झालंय, ज्यावेळेपासनं रघुराजन लीव्ह झालेत, नंतर उर्जित पटेल आली, आणि नंतर आता शक्तिकांत दास. राईट? उर्जित पटेल च्या काळामध्येच मॉनिटायझेशन झालं. राहू दे, खूप विषय लांब चालला. कम टू आवर टॉपिक. Functions of central bank. Yes, you are on my against your screen, right? So issuing currency notes, RBI is the most popular नाही म्हणता येणार, प्राईम फंक्शन म्हणूया. पॉप्युलर म्हणजे इट्स नॉट पॉप्युलर अँड लाईक दॅट. RBI is the most prime function is what issuing notes. आरबीआय ला नोट्स इश्यू करण्याचा सगळ्यात मोठा राईट आहे. क्लिअर? अँड इट इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आरबीआय, हिअर इज वन मोर इम्पॉर्टन्स टू हिअर. बट ₹1 नोट्स आणि कॉइन असेल तर ते कॉइन असतील तर ते फायनान्स मिनिस्ट्रीच्या थ्रू इश्यू होतात. क्लिअर? अँड आरबीआय हॅव सोल पॉवर. एकटीच आरबीआय असं देशामध्ये असं नाही, प्रत्येक बँकेला राईट आहे. आणि आपण मागच्या वेळेस तुम्हाला आठवतं बघा, टाइप्स ऑफ मनी मध्ये पाहिलं होतं की आरबीआय जो नोट प्रिंट करते तर त्याच्यात आपण मनीचे टाइप्स पाहिले. जर आठवते का चॅप्टर 2, तर ते प्रिंट कोणते मनी करतात मी तुम्हाला सांगितलं होतं. मिनिमम रिझर्व्ह सिस्टीम मनी प्रिंटेड इन इंडिया, म्हणजे कमीत कमी रिझर्व्ह ठेवून. पहिलं कसं होतं, टाइप्स ऑफ मनी आठवते का जरा? असं काय सगळं विसरून गेलं तुम्ही. देर आर द 3 टाइप्स ऑफ मनी. रिप्रेझेंटेटिव्ह मनी, अजून एक कोणता मीच विसरला होता तुम्हाला सांगता. देर इज द 3 टाइप्स ऑफ मनी. एक पण सांगताय ना, रिप्रेझेंटेटिव्ह मनी, अजून 2 राहिले. त्यातला एक टाइपचा जो मनी आहे मिनिमम रिझर्व्ह मनी. क्लिअर? दीज आर द प्रिंटेड बाय आरबीआय फ्रॉम फ्रॉम 1975 that system is making, and there is a maintain what we say that securities or gold. तेवढं गोल्ड, तेवढ्या नोटा प्रिंट करायचं असेल ते बँकेत ठेवावं लागायचं. क्लिअर? आणि जर तुम्ही बघितलं असाल तर 90च्या वेळेस तेच गोल्ड आपल्याला फॉरेनला ठेवावं लागलं, वर्ल्ड बँकेमध्ये. आपण त्याच्याकडनं परत लोन घेतलं, जपानला ठेवावं लागलं, तिथनं गोल्ड घेतलं. त्याची व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवली, अजिबात नाही म्हणायचं नाही. क्लिअर? सो येस, गव्हर्नमेंट बऱ्याच वेळा काय करतं, तर समजा ₹200 प्रिंट करायचे तर आरबीआय त्याच्या तेवढे ऍसेट्स किंवा सिक्युरिटीज म्हणतो त्या डिपॉझिट ठेवतो. क्लिअर? का तर कुणी आलं नोटा प्रिंट करत बसेल ना, मग लक्षात येते का तुमच्या? पहिलं तर खूप स्ट्रिक्ट होतं, 200 प्रिंट करायचे आहेत ना, मग 200चं गोल्ड घेऊन ठेवा. इट्स मेंटेन लिक्विडिटी इन दॅट ऑल इश्यूज. नाहीतर काय होईल, नोटांचा नुसतं पाऊस पडेल राहील आणि प्राइसेस वाढत राहतील.
and many time I told you, whether RBI just distribute the money to all, there is no value to the currencies. आपल्याला प्रत्येकाला वाटतं की नोटा प्रिंट करून म्हणजे झाले सगळे प्रॉब्लेम सुटतील, असं नाहीये बाळांनो. क्लिअर. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स RBI, where RBI printing the currency and notes. क्लिअर. RBI हा सगळ्यात महत्वाचा प्राइम राईट आहे. RBI इज अ बँक टू द गव्हर्नमेंट. RBI ही गव्हर्नमेंटची बँक आहे. ती कशी आहे बघा आधी ते. RBI government wants to consult to the any issue, so they are advised to the central government. की असं वाटलं गव्हर्नमेंटला की काही यांच्याकडनं RBI ला नॉलेज आहे ना, RBI कडे सगळा इंडियाचा डेटा आहे. RBI कडे गव्हर्नमेंटच्या डिपार्टमेंटच्या अकाउंट्स. तुम्हाला सर RBI कडे अकाउंट कोणाचे असतात? RBI नो वन इंडिव्हिज्युअल्स अकाउंट आहे का? कोणाच्या पेरेंट्स असेल तर सांगा. Anybody's their account? No one account. If also they are prime minister of nation or president of India, there is no account in RBI. RBI under the accounts of, what is the accounts is there? There is accounts of all departments. Finance, the department आहेत का इंडियातले, agriculture, industry, त्यातले परत स्मॉल डिपार्टमेंट, या सगळ्या डिपार्टमेंटचे अकाउंट RBI मध्ये असतं. ते पण बघणं, ते कंट्रोलिंग करणं, मॉनिटरिंग करणं. कोणा बँकाची बँक ती पुढे आपण बघूया. आधी गव्हर्नमेंटचं काय ते बघूया. तर गव्हर्नमेंटला जर डेटा पाहिजे असेल तर डेटाची माहिती दे किंवा डेटा देणं. बट RBIच्या गव्हर्नरनं दिलेलं कन्सल्टेशन केलं गव्हर्नमेंट ऐकावं असं काही कंपल्शन नाही. म्हणजे RBI हे कोणी ऍडवायझर आहे. ऑल्सो RBI जस्ट आय टोल्ड यू इट इज अ बँकर. त्यांची बँकर आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची. आणि खूप महत्वाचं म्हणजे इज द एजंट. तुम्हाला एजंटगिरी करते बँक. Yes, in international level, as represented by government of our India to participate in conferences. तुम्हाला सर गव्हर्नमेंटची एवढी लोक असताना कशाला जातात? एक कायम लक्षात ठेवा, इलेक्टेड गव्हर्नमेंटची सगळे लोक जे आहेत ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. RBIचा गव्हर्नर हा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह नसतो, तो अपॉइंटेड असतो. बरं काय सांगाल हो, तो का अपॉइंटेड असतो? एवढं महत्वाचं पद आणि ते अपॉइंटेड का केलंय? त्याला पण इलेक्टेड करायला पाहिजे होतं ना, असं मला वाटतं. What do you think? Yes, can you say something? I told you RBI governors is the most important role, means RBI is most important role with the central government. RBI चा सेंट्रल गव्हर्नमेंट बरोबर खूप जवळचा रोल असतो. आणि आताच मी सांगितलं की RBIचं फंक्शन्स खूप महत्वाचं आहे. क्लिअर. गव्हर्नमेंटच्या वतीनं accept that money and also payments to them. आता ती गव्हर्नमेंटची बँक म्हणून. And also undertake management of the public debt. जे घेते लोन तसं मॅनेजमेंट करणं. and advices to the government wide range to the number of all issues to the economy. आता ते ऐकायचं की नाही ते ठरवलं. म्हणजे इथं RBIचा रोल काय? ती बँकर आहे. बँकेची कोणाची? गव्हर्नमेंटची बँक आहे. तुम्हाला सर पीएमचं अकाउंट असतं का? आता सांगितलं कोणाचंही इंडिव्हिज्युअल अकाउंट नाही. गव्हर्नमेंटचे जेवढे डिपार्टमेंट, जेवढ्या मिनिस्ट्री आहेत त्या सगळ्यांच्या अकाउंट तिथे असतात. म्हणजे ती बँक आहे कोणाची? सेंट्रल गव्हर्नमेंटची. दुसरी ती एजंट आहे, म्हणजे ती गव्हर्नमेंटच्या थ्रू रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम करते बऱ्याच वेळा. आणि ज्यावेळेस गव्हर्नमेंट विचारेल त्यावेळेस त्यांना ऍडवाइसेस करतात. क्लिअर. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ गव्हर्नमेंट बँक. बँकर्स बँक. त्याचबरोबर RBIचा सगळ्यात महत्वाचा रोल काय? तर ती बँकांची पण बँक आहे. RBI इज गिव्ह टू द कॉन्स्टिट्युशनल राईट to the controlling all commercial banks in India, and that all comes to the all scheduled and non-scheduled banks compulsory maintain that minimum cash reserve by suggested by RBI guidelines. And RBI also provided to them financial assistance from the discounting bills, loans, advances, number of, as a central bank they do that all job. एक बँकांची बँक म्हणून सगळ्या बँकेवरतीचा कंट्रोल. त्या सगळ्या आल्या पब्लिक, प्रायव्हेट. तुम्हाला सर फॉरेनच्या का? हो, फॉरेनच्या सुद्धा. खूप जास्त इंटरफेअर नाही करतायत त्यांना, पण बऱ्यापैकी RBIच्या कंट्रोलमध्ये ते असतात. क्लिअर. सो दिस इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ RBI. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह. दुसऱ्या देशाची जी करन्सी आहे ती आपल्या लॉकरमध्ये ठेवणं, म्हणजे आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवणं. कस्टडी ज्याला आपण म्हणतो
that foreign exchange reserve have maintained that official rate of exchange rate as well as one currency to another currency. आता ते खूप थोडंसं सोपं म्हणण्यापेक्षा इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आहे का ना जे IMF करन्सी रेट ठरवत जाते आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि ते पण सोपं झालंय. त्याचा एक्सपोर्ट जास्त त्याचं करन्सीचं व्हॅल्यू जास्त, ज्याचा एक्सपोर्ट कमी त्याचे करन्सी व्हॅल्यू कमी. सिंपल, क्लियर. सो RBI undertakes the buy and sale of currencies to the members of International Monetary Fund. Just I told this is the monetary fund. RBI डायरेक्ट त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असते. फॉरेनचे लोक इंडियात आले तर इंडियात ते डिपॉझिट करून त्यांना इंडियन मनी मिळतो. तुम्हाला ते RBIच्या अकाउंटला जातात का? आता ती प्रोसेस आहे सगळी, क्लिअर. त्या प्रोसेसने तुम्हाला इंडियातली करन्सी फॉरेनची करन्सी देऊन मिळते. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ another importance of RBI under the money market. Controller of credit, most important functions of RBI have a credit controller, clear. RBI credit controller चा रोल आहे आणि RBI त्याच्यासाठी पॉलिसीज वापरते. आता तो टॉपिक मागच्या वेळेस खरं पूर्ण कम्प्लीट होता, आता नाहीये तुम्हाला, की ज्यावेळेस आणि ते कधी वापरते बघा. इकॉनॉमी मध्ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन असेल, सवा इन्फ्लेशन असेल तर RBI कडे वापरायच्या दोन मेन पॉलिसी. पुढे मी ट्री डायग्राम दाखवणार आहे, याच्या शेवटी दाखवतोय. एक आहे क्वांटिटेटिव्ह आणि दुसरी आहे क्वालिटेटिव्ह. लक्षात घ्या. क्वांटिटेटिव्ह मध्ये आहेत 4 कंट्रोलिंग मेथड. वन आहे बँक रेट, पुढे दाखवणारच आहे, खरं दाखवायची गरज नव्हती. CRR, रिझर्व्ह म्हणतो आपण, SLR, दोघाला मिळून आपण कॉमन म्हणतो. दिस इज कॉमनली कॉल्ड रिझर्व्ह रेशो. कॅश रिझर्व्ह रेशो आणि स्टॅट्युटरी लिगल रेशो दोघांचं कॉमन. नंतर आहे बँक रेट, BR, सॉरी झालं BR झाला. OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आणि रेपो रेट, RR. आता हा टॉपिक यावर्षी नाहीये, तुम्हाला काढून टाकला नाही तर खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक होता. तर ज्यावेळेस इकॉनॉमी मध्ये खूप मनी जास्त होतो त्यावेळेस RBI त्यांच्याकडे रेट वाढवतो, त्याला आपण बँक रेट म्हणतो. ज्यावेळेस RBI कडनं लोन पाहिजे असतं कमर्शियल बँकांना, त्यावेळेस इन्फ्लेशन जर चालू असेल तर ती रेट वाढवते, म्हणजे मग लोनची डिमांड कमी होणार. सिंपल. किंवा CRR, SLR, हे खरं तर ठेवायला पाहिजे होतं टॉपिक. CRR आणि SLR काय आहे तर समजा आता तुम्ही समजा बँकेमध्ये 1000 डिपॉझिट केलेत तुमच्या कमर्शियल बँकेकडे, बरोबर आहे का नाही? तर याचा काही प्रपोर्शन तुम्हाला कॅश रिझर्व्ह रेशो कुठे ठेवावा लागतो? RBI कडे. कॅश रिझर्व्ह रेशो कुठे? RBI. समजा यातला 10% ठेवला म्हणजे किती वापराय भेटले बँकेला? आता लक्षात आलं तुमच्या? समजा 10% RBI कडे ठेवला तर किती ठेवावा लागला? राहिले किती वापरायला? फक्त 900. आय एम राईट. आणि दुसरा आहे कोणता? कॅश रिझर्व्ह रेशो, CRR. सॉरी CRR झाला. आता SLR, स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो. आता एक प्रपोर्शन गेला हा CRR कॅश रिझर्व्ह रेशो कुठे? सेंट्रल बँकेकडे. SLR तुम्हाला तुमच्याकडेच ठेवावा लागतो. तुम्हाला कसं काय ठेवायला? आम्ही देणार कोणाला पण नाही, तुम्हाला सारखं होत राहतात त्याचे. तर याच्यातले 900 राहिलेत का नाही, या 1000 मधलेच परत किती केले जातात? समजा हा 10%, समजा हा 25% केला, म्हणजे दोन्ही मिळून किती झालं? 35% स्वतःकडेच घ्यायला ना. थोडक्यात 10% सेंट्रल बँकेचा अकाउंट गेला आणि 25% स्वतःचे आहे. तुम्हाला एवढं का ठेवायचं? समजा लोन आलं नाही तर, रोड रिकव्हरी नाही झाली तर हे गाईडलाईन करायचं काम कोणाचं आहे? तर हा क्रेडिट कंट्रोलर म्हणून सेंट्रल बँक करते. RBIच्या सिक्युरिटी ओपन मार्केटमध्ये सेल बाय करण्यासाठी गाईडलाईन्स करते. तुम्ही RBI कडनं सिक्युरिटी परचेस केला तर त्याला रेपो म्हणतात आणि RBI ला परत रिसेल केला तर रिव्हर्स रेपो. क्लिअर. याच्या दुसरी पॉलिसी आहे ज्याला आपण म्हणतो क्वालिटी. आतापर्यंत सगळं मी सांगितलं ते सगळं कशाबद्दल होतं? दिस इज ऑल इज अ क्वांटिटेटिव्ह. क्वालिटेटिव्हचं राहिलं, इथं राहिलं नाही साईड दुसरी. हा, तर क्वालिटेटिव्ह मध्ये काय की RBIचं बँक एखादं ऐकत नसेल तर त्याच्यावरती ऍक्शन घेणं, सेशन्स घेणं, मिटिंग्स घेणं, ज्याला आपण मॉरल सेशन म्हणतो, किंवा RBIचे काय रेट्स ठरले त्याची पब्लिसिटी सतत करणं. क्लिअर. तर असे फंक्शन्स आहेत. हे पुढे तुम्हाला कलेक्शन अँड पब्लिकेशन ऑफ डेटा. RBI सेंट्रल युनिट आहे आपल्या नेशनचं, रिप्रेझेंट करतं. सो RBI हॅव कलेक्टिंग दॅट, पब्लिशिंग दॅट डेटास
द स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बँकिंग अदर फायनान्शियल सेक्टर्स. आरबीआय कडे कायम लक्षात ठेवा प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी सेक्टरचा एंटायर डेटा असतो. न्यूज चॅनलवरती जेव्हा लोक डिस्कशनला जातात तर त्यावेळेस हाच डेटा फॉलो करतात, का तर हा लायबल डेटा आहे. लेस माल प्रॅक्टिस असतात त्या डेटामध्ये. जर हाच माल प्रॅक्टिसचा डेटा निघाला तर काय बाकीचा व्हॅल्यूच राहणार नाही. क्लिअर. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ आरबीआय, collecting that data and publishing the data. Promotional and development functions. One more importance to what is here. RBI also performs on that promotional and developmental functions. मग ते कोणते असू शकतात की ज्याने नेशनची डेव्हलप होऊ शकतं, चांगलं डेव्हलप प्रमोशन होऊ शकतं त्याचं. मग त्याला आपण म्हणजे रुरल असतील, अर्बन एरियाज असतील, किंवा प्रोव्हाइडिंग टू द सिक्युरिटी टू द डिपॉझिटर्स, दॅट इज डेव्हलपमेंट टू द स्पेशलाइज इन्स्टिट्यूशन्स, मग ते ऍग्रिकल्चर क्रेडिट असेल, इंडस्ट्रियल फायनान्स असेल. आरबीआय स्वतःहून कुणाकडे जात नाही. आरबीआय ला कनेक्ट असणारे मध्ये बरेच इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, त्याच्या थ्रू ते करते. तुम्हाला असं आरबीआयचं अकाउंट खेळलं पण नाही, महाराष्ट्रात पण कुठं आम्हाला बघितलं नाही आरबीआयचा बोर्ड. आरबीआय स्वतः ग्राउंड लेवलला कधीच येत नाही. आरबीआय ग्राउंड लेवलला ज्या मधल्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, मधल्या ज्या बँक आहेत, इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, त्यांच्या सगळे हे डेव्हलपमेंट अँड प्रमोशनल फंक्शन्स कॅन बी डन बाय द बँक्स. अँड वन मोर इम्पॉर्टन्स टू द अदर फंक्शन्स. अंडर द अदर फंक्शन्स आरबीआय ऍक्ट्स ऍज अ क्लिअरिंग हाऊस. मी तुम्हाला मागच्या वेळेस पण सांगितलं की आरबीआय एसबीआयच्या थ्रू बऱ्याचशा सिटीमध्ये क्लिअरिंग हाऊस चालवते. म्हणजे कसं दोन बँकांमधले लोन चेक आलेत, बरोबर आहे का नाही, एकाचा बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि एकाचा एसबीआयचा, बरोबर आहे का नाही, दोन्हीच्या एकामेकाच्या बँकेमध्ये समजा 25 लाख जायचे समजा, तर एकामेकाला ते कॅश खेळत नाही बसत, हे तुमचे 5 लाख तुम्हाला घ्या 25 आमच्या आम्हाला द्या. रोज जर तुम्ही कधी ऑब्झर्व केला तर आरबीआय मध्ये गेलात तर फर्स्ट फ्लोअरला, ग्राउंड फ्लोअरला नाही, कधी काय म्हटलं मी लिसन केअरफुली, खेडमध्ये एसबीआयच्या फर्स्ट फ्लोअरला गेलात, डाव्या साईडला एंट्री केला, तिथं बोर्ड लावलंय बघा क्लिअरिंग हाऊस, पडलेला बोर्ड आहे कसं तरी आता आहे का नाही, तिथं बोर्ड आणि एक राऊंड टेबल टाकले, चेअर टाकल्यात. रोज 3 वाजले की सगळी लोक तिथं ते चेक घेऊन जातात 3-4 नंतर. आता एक्झॅक्ट टाइम माहित नाही, आता टाइम चेंज झाल्यामुळे थोडं चेंज असेल. आणि तिथे वेगवेगळ्या बँकेचे सगळी लोक येतात आणि एकामेकाला ते चेक देतात, तुमचे मला, मला तुमचे तुम्हाला, असं सगळं आता इलेक्ट्रॉनिक झालंय. कॅश असेल ते कॅश असेल, माहिती आहे का. तर ते सेटलमेंट करणं कशा, म्हणजे एकामेकाची सेटलमेंट करून द्यायचं काम कोणाचे, आरबीआयचं. आणि आरबीआय कोणाचं थ्रू चालवते आता ते एसबीआयला ते हँड ओव्हर केले. काही ठिकाणी स्वतः आरबीआयची क्लिअरिंग हाऊसेस. क्लिअर, लक्षात आलं तुमच्या. म्हणजे करायचंय एकामेकाचे चेक घ्यायचे द्यायचे. तुम्ही म्हणाल एकामेकाच्या घरी जायचं, तसं नाही, एक सेंट्रल प्लेस पाहिजे ना, नाहीतर मग दिवसभर सगळे पळतच राहणार. एसबीआयचा बँक ऑफ महाराष्ट्राला गेला, हे भाऊ तो चेक आला, हे असं. सो प्रत्येक डिस्ट्रिक्टला, प्रत्येक तालुक्याला हे क्लिअरिंग हाऊसेस आहे. दे आर ऑल बँक्स एव्हरी डे क्लिअर दॅट ऑल चेक्स. म्हणजे थोडक्यात काय, कॅश सेटलमेंट, चेक सेटलमेंट. लक्षात आलं ना, सेटलमेंटच आहे ना ती एकाच. दॅट सेटलिंग दॅट अकाउंट बिटवीन द मेंबर्स बँक जेवढ्यात, पण ते करायचं लिगली काम कोणाला दिले, दिस इज डन बाय द आरबीआय. दिस इज अंडर कम टू द आरबीआय फंक्शन्स. क्लिअर. सो these all are functions done by Central Bank of our India. Are you understand that functions? Yes, please reply me. समजलं? Okay, so I already told you, I show you just credit control is what. कशाला क्रेडिट कंट्रोल म्हणायचं मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं होतं की तुम्हाला त्याच्यात थोडक्यात त्याच्याबद्दलची माहिती देईल. सो नाव आय शो यू हिअर व्हॉट दिस इज वन ऑफ द चार्ट. मगाशी नव्हता का त्यातला एक टॉपिक क्रेडिट कंट्रोल, म्हणलं कसं काय छोटा केलाय हा मागच्या म्हणजे बघायचं मी तुम्हाला सर, क्रेडिट कंट्रोल एक नव्हता का तो 5वा पॉइंट. तर हे असं क्रेडिट कंट्रोल होतो. बँक रेट ज्यावेळेस सेंट्रल बँक किंवा कमर्शियल बँकेला लोन देते त्याला म्हणतो आपण बँक रेट. ओपन मार्केट ऑपरेशन्स ज्यावेळेस सेंट्रल बँक कमर्शियल बँक ओपन मार्केटमध्ये आरबीआयच्या सिक्युरिटीज गव्हर्नमेंटच्या सिक्युरिटी सेल करते किंवा रिपर्चेस करते, त्याला आपण ओपन मार्केट म्हणतो. आणि व्हेरिएबल कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजे कोणते, आता मी सांगितले सीआरआर आणि SLR. आता हे सुरुवातीला स्क्रीनला दाखवलं होतं मगाशी, आठवत असेल तर, कॅश रिझर्व्ह रेशो आणि स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो. आणि हे झाले क्वांटिटेटिव्ह. दुसरा क्वालिटेटिव्ह. आता तुम्हाला सिलेबसला नाही यावर्षी हा टॉपिक. क्वालिटेटिव्ह मध्ये आहे रेग्युलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेग्युलेशन ऑफ कन्झ्युमर्स क्रेडिट. मार्जिन म्हणजे कोणती, समजा तुमच्याकडे डिपॉझिट तुम्ही 1000 किती 10 लाखचे डिपॉझिट ठेवले, एक घर ठेवलात, बरोबर आहे, आणि तुम्हाला लोन पाहिजे, तर तुम्हाला याच्या डिपॉझिटच्या समजा त्यांनी सांगितले आम्ही फक्त 20% लोन देणार किंवा
20% डिपॉझिट राहणार आणि 80% लोन सँक्शन करू शकतो. हा रेट ठरवणं म्हणजेच काय, जर मार्जिन. क्लिअर. हा 50-50 केला तर त्यांना 10 लाखाचे फक्त 10 लाखाच्या हाऊसचे 5च मिळणार. 25-75 केला तर 75% म्हणजे 7.5 लाख लोन मिळणार, 25% डिपॉझिट. म्हणजे आपण म्हणतो रेग्युलेशन ऑफ मार्जिन. परत कन्झ्युमर लोन आणि इंडस्ट्री लोन मध्ये डिस्क्रिमिनेशन करणं, ज्याला आपण म्हणतो क्वालिटेटिव्ह. इश्यू ऑफ डायरेक्टिव्ह, काही वेळेस मार्गदर्शक तत्वे ज्याला आपण म्हणतो, तुम्ही बँक बिझनेस असा करा तसं करा. स्कॅम जे वेब सिरीज आहे त्याच्यामध्ये दाखवले बघा कसे गाईडलाईन्स असतात आरबीआयच्या. रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, काय वेळा एखाद्या कमर्शियल बँकेला खूप जरुरी नीड असते तर त्यावेळेस जादाचा इंटरेस्ट रेट न घेता कमी इंटरेस्ट मध्ये बँक, सेंट्रल बँक, प्रायव्हेट या ज्या बँक असतात कमर्शियल बँकेला लोन्स प्रोव्हाइड करतात. एखादी बँक सांगून पण ऐकत नाही, मग तिची वाट लावायची, ऍक्शन घ्यायची, बँकच बंद करा म्हणायची. रिसेंटली बघतो ना आपण, आरबीआयने बऱ्याचशा बँक मर्ज केल्यात किंवा बऱ्याचशा बँक शटडाऊन करायला सांगितलेल्या. ऐकतच नाही तर काय करणार. आणि मॉरल सेशन म्हणजे गप्पा मारणं, म्हणजेच काय तर मीटिंग्स घेणं, समजावणं. मॉरली म्हणजे आपण नैतिकता म्हणतो बरं का नाही, की ऐकण्यासाठी आपण काय करतो की बऱ्याचशा आपण मीटिंग्स घेतो. म्हणजे काय झालं, ते मॉरल सेशन्स. असं व्हायलाच पाहिजे असं काही नसतं तिथं, तुमच्यात बदल व्हावा ही त्याच्यात एक्सपेक्टेशन असतं. आरबीआयला पण वाटतं की येस आवर वर्क डन टू द स्मूथली. सो दिस इज द, हे तुम्हाला नाहीये. आणि पब्लिसिटी मी सांगितलं मागाची एक फंक्शन होतं त्यातलं हेच, की सगळा डेटा कलेक्ट करणं आणि पब्लिश करणं. दिस इज नॉट टॉपिक इन दिस इयर, बट जस्ट फॉर नॉलेज आय शेअर टू यू. क्लिअर. नाउ सेकंड टॉपिक अंडर द टॉपिक, दिस इज द कमर्शियल बँक्स. कशाला म्हणायचं कमर्शियल बँक माहितीये का? व्हॉट इज कॉल्ड कमर्शियल बँक? येस प्लीज. विच इज कॉल्ड कमर्शियल बँक कशाला म्हणतो आपण? आरबीआय आणि याच्यामध्ये फरक आहे. आता तुम्हाला सगळं सेमच आहे सर. मनी मार्केट मधला हा एक प्लेअर आहे ज्याला आपण म्हणतो आरबीआय नंतरचा येतो तो कमर्शियल बँक. येस प्लीज. आजच्या लेक्चरला तो व्हिडिओ दाखवायला चान्स नाही, मला वाटलं कोणीतरी आठवण करेल, पण मलाच आठवला. तो सुरुवातीला पण आठवला होता. तसं तुम्ही गजनीच आहात, असू दे, मला काही गरजच नको आहे, नाहीच आहे तर तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार, पण तुम्हीच आठवण नाही केली, चांगली गोष्ट आहे. आरबीआय डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉझिट कमर्शियल बँक्स अँड एक्सेप्ट डिपॉझिट. येस, ओके. नो, रॉंग, टोटली रॉंग. Mehta, not answers. Banks that accept deposits from public and industries, but it's partially perfect. Aishwarya Bank is financial institution provide issue of loans, also accepting deposit from public which are the repayable demand. Yes, very good, perfect. Yes, Zahid, owned and controlled by private and public. No, partially right only, Zahid. Okay, see here. Bank is what? Just first getting to the introductory. You are telling us all is partially right, someone is perfectly right. But see here, what is the banking history in India? Generally, commercial banks act as intermediates to the country's financial system, bring to the saviors and investors together. Clear? एक तर आपण बऱ्याच वेळा आपण हे वाक्य रिपीट झाले आता की फायनान्स हा ब्लड आहे इकॉनॉमीचा, बरोबर आहे की नाही? सो बँक्स, इट इज helps to the that mobilize the funds. जसं मनी मार्केट करतं किंवा मोबिलाइज करतं, तर बँक्स पण मोबिलाइज करतं. मनी मार्केट मध्ये ज्या लिमिटेशन बँकेच्या आहेत त्या काढल्या जातात. क्लिअर? तर तसं असलेला जो फंड आहे दॅट हेल्प्स टू सेव्हियर्स अँड ऑल्सो इन्व्हेस्टर्स. Bank is bank is not like a central bank. Bank is a profit seeking financial institutions. Clear? Bank is a prime role is what? That is acceptance of deposits and granting loans and advances are the primary functions of commercial bank. बँक्स काय करते की लोन्स घेणं, आता तुमच्यातलं सांगितलं की एक लोन घेणार आहे ते वापरायला देणं. बँक काय स्वतःच्या लॉकमध्ये मनी ठेवून बँकेचा पैसा नाही वाढणार, त्या आधी समजून घ्या. बँक काय करते, लोकांकडनं मनी घेते आणि ते ठेवून देते. ठेवून देते म्हणजे त्याचा सेन्स काय, दुसऱ्याला वापरण्यासाठी लगेच देते इमिडिएटली. खेड्यातले समजा एखादी बँक आहे किंवा आरडीसी असेल, बडोदा असेल, आले मनी की दुसऱ्याला वापरायला देतात किंवा पुढे कुठेतरी ते इन्व्हेस्ट करतात. मनी फिरत राहायला पाहिजे, बँकेच्या अकाउंटला राहायला तो काय वापरात राहणार नाही. क्लिअर?
मोबिलायझिंग सेव्हिंग अँड अलोकेटिंग देम इन व्हेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनॉमी. मग प्रायमरी असू शकतो, सेकंडरी, टर्चरी. आता फक्त लोन कशा पर्पज वापरलं दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. Whether use to the your loan for productive purpose, that's get the more benefit. Whether use the same loan for to the unproductive purpose, that is bad. जर तेच लोन तुम्ही काय म्हणतो आपण त्याला, प्रॉपर युटिलाइज नाही झालं तर त्याचा प्रॉब्लेम होणार. ती बँक पण बुडणार, इकॉनॉमीची पण वाट लागणार, आपले पण मनी वेस्ट होणार. इन बँक्स, येस इट इज इलिगल, या ॲब्सोल्युटली. Scheduled commercial banks and non-scheduled banks are the banks comes to the banking central bank schedule, that is called scheduled banks. And त्यालाच आपण म्हणूया की ज्याची वर्थ कॅपिटल 5 लाख रुपीज आहे त्याला, सॉरी नॉन शेड्यूल कशा ज्याची वर्थ कॅपिटल अप टू 5 लाख रुपीज आहे, वर्किंग कॅपिटल म्हणतो त्याला आपण शेड्यूल बँक म्हणतो. शेड्यूल बँक कमर्शियल बँक्स आर दोज इन्क्लूड इन द जस्ट सेकंड शेड्यूल, जस्ट आय टोल्ड यू. ज्यावेळेस ऍक्ट केला आरबीआय साठी त्याच वेळेस ह्याच्यासाठी पण केला होता की त्याच्यामध्ये त्याला बँक म्हटलंय. Most important is what, that is terms of ownership and function of commercial banks in India can be here we discussed too in the topic. जर आपण पाहिलं की दोन कॅटेगरीमध्ये क्लासिफाईड केलेत इंडियामध्ये, पब्लिक सेक्टर बँक्स आणि प्रायव्हेट सेक्टर बँक. ज्या बँक्स आहेत की ज्या कंट्रोलेबल सगळ्या जे राईट्स आहेत, रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत, थोडंसं इंडियामध्ये सेपरेटेशन केलेलं आहे. का केलंय तर यू नो व्हेरी वेल आवर इकॉनॉमी इज मिक्स इकॉनॉमी. फ्यू बँक्स अंडर कंट्रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड फ्यू बँक्स ऑल्सो कंट्रोल ऑफ द प्रायव्हेट सेक्टर, राईट. सो येस यू नो व्हेरी वेल, जसं आपण आपल्या कॉलेजमध्ये बघतोय की कॉलेजच्या आपले स्कूलचे थोडेसे रूल्स वेगळे आहेत आणि गव्हर्नमेंट स्कूलला गेला तर वेगळे आहेत. आज तुम्ही एज्युकेशन घेताय ऑनलाईन, बरोबर आहे का? आज किती स्कूल कॉलेजचे ऑनलाईन एज्युकेशन सुरू आहेत नाही, हा परत डिबेटचा टॉपिक आहे, क्लिअर. पण रूल वेगवेगळे आहेत. फायनल तुम्हाला दोन्हीचे 12वी डिग्री एकच आहे, पण त्याचे येण्याचे जाण्याचे रूल्स वेगळे. तसंच कमरित आहे गव्हर्नमेंट, जसं आपण म्हणतो तसंच पब्लिक सेक्टर बँक्स रूल्स डिसाइडेड बाय सेंटर, दॅट आरबीआय इज डिफरंट अँड प्रायव्हेट सेक्टर इज अ डिफरंट, क्लिअर. Also regional rural banks which is establishes for to the rural development of India, and also foreign banks, clear. Whether come to the foreign banks in India, so there is also some classification is very different. उनका सिटी बँक सारख्या बँक्स असतील की ज्या फॉरेन वरून इंडियामध्ये त्यांच्या ब्रांचेस खूप साऱ्या ओपन झाल्यात रिसेंटली. सो at that moment that also change in rules and also regulations. Now we see the definitions of commercial bank. This Professor Cranes Cross very simply explained that a bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts. की बँक ही काय महत्वाचं म्हणजे एक फायनान्शियल इंटरमिडियरी आहे आणि ती काय करते, डील करते. सगळ्यात महत्वाचं डीलच आहे. डील कोणाचं आहे? लोन आणि डेप्ट्स, म्हणजे पैसे घ्यायचे आणि द्यायचे, महत्वाचं काम आहे त्याचं. तोच त्याचा लाईफ लाईन आहे म्हणून, किंवा त्याच्यावरच ती बँक चालते. किंवा आपल्या इंडियाच्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बघितलं तर बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1949 सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, बँकिंग कंपनी इज अ कंपनी विच इज ट्रान्झॅक्ट द बँकिंग बिझनेस ऑफ बँकिंग इन इंडिया. आणि एक ऑलवेज लक्षात ठेवा, बँकेकडे कोणताही प्रिंटिंगचा राईट नाहीये. बघा इथं मिनिंग मध्ये जरा शांतपणे, that commercial banks no one are the single rights to print any type of currencies, clear, no any right. Bank is an institution whose deals debts, that is the bank deposits, are widely accepted in settlement of other people's debts of each other, clear, which is explained by Professor Sayers, clear. So these all are the definitions of commercial bank. Are you understand that definitions? डेफिनेशन समजले काय? सोपं काय, फारसा अवघड नाहीये तसं. इथं वाचल्यानंतर अगदी सहज लक्षात येण्यासारख्या कन्सेप्ट आहे, क्लिअर. येस, व्हेरी गुड. सो नाउ वी फोकस ऑन फंक्शन्स ऑफ commercial banks. There are the various functions of primary, secondary, contingent. खूप सारे फंक्शन्स आहेत बँकेचे. आपल्याला फक्त सिलेक्टिव्ह फंक्शन्स आहेत या वर्षीला, तर त्यातला आपण बघूया प्रायमरी फंक्शन. जसं मनीला होतं का नाही, प्रायमरी, सेकंडरी आणि कंटिजंट, तसं इथं पण आहे. तर प्रायमरी मध्ये दोन प्राइम फंक्शन्स कोणतं? ऍक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स अँड प्रोव्हाइडिंग लोन्स अँड ऍडव्हान्सेस. की कमर्शियल बँकेचं सगळ्यात महत्वाचं काम काय असेल इकॉनॉमीमध्ये? अंडर द फंक्शन्स, क्लिअर.
तर ते वर ते करेक्शन करतो नाही तर परत तसं डोक्यात राहील तुमच्या. हे फंक्शन्स म्हणूया नुसतं, प्रायमरी वगैरे काही नको. Functions of commercial bank. Clear? So this is the prime function is what? Accepting deposits. पहिले आपण लेफ्ट तुमच्या साइड फ्रंट स्क्रीनची लेफ्ट साइड ऍक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स की कमर्शियल बँक व्हेरियस कडनं त्यांच्याकडे मनी येतात. मग त्याच्यात कसं येतं की डिमांड डिपॉझिट्स. काय काय लोक तुमच्या अकाउंटला, आपण समजा मी माझं सॅलरी अकाउंट आहे बरोबर, समजा सॅलरी माझी 50,000 जमा झाली तर ते माझे मिळाल्यानंतर मला लगेच ते मनी मिळतात, पण तोपर्यंत ते माझ्या अकाउंट लाखच असतात. क्लिअर? सो अँड वेदर वी want that money, clear, whether we want money, we can be immediately demanding that money. ज्यावेळेस मला पाहिजे असतात त्यावेळेस ते मला मिळू शकतात. तर याच्या थ्रू सुद्धा गव्हर्नमेंटकडे बँकेकडे ते मनी येतात. and that withdrawable demand is known as demand deposits, whether we want immediately. That is comes to the current account, just I told you, and saving account. Clear? So this is one more important. Current account deposits, many time I think I told you, especially that businessmen or day to day who earn money, they can these facilities are given by the bank. You can anytime withdraw money from the bank. This is called current deposits, and mostly are preferable to the businessmen, are the everyday do the transactions. Clear? Saving deposit, you are also familiar. There is a difference is there. Main is what? Current depositors have any time you draw you can money, or many time you do the transactions and all. Vice versa, saving deposits holder have some limitations, right? Nowadays is ATM and all, so that is very easy to all, I think. But most important difference is what? Withdrawal facility. Clear? Withdrawal facility given to the current account holder only, not a saving depositors, right? So this is also one more important functions. Second most, ह्याच्यातले दोन फंक्शन्स आहे, लक्षात ठेवा. हे दोन फंक्शन्स आहेत मेन. हे पहिलं डिमांड डिपॉझिट प्राइम, त्याच्यामध्ये दोन आपण पाहिले, करंट डिपॉझिट आणि सेव्हिंग डिपॉझिट. हे दुसरं फंक्शन आता ह्याच्यातलं. सेकंड टाइम डिपॉझिट, रिकरिंग डिपॉझिट्स, की काही लोकांना पैसे रेग्युलरली मिळतात. मग अशा लोकांसाठी बँकेने हे काम केलं की रिकरिंग डिपॉझिट, यू आर द under the time deposit that repayable after certain period of time, means completion that maturity of the deposits, right? And there are the form of that recurring deposits and time deposits. So recurring deposits, that deposited customers depends upon that fixed amount, just I told you. जसं तुम्हाला इन्कम मिळतं त्याचं स्पेसिफाईड अमाऊंट तुम्ही विंटरवलनं काय असेल तुम्ही ते बँकेमध्ये डिपॉझिट करू शकता. अँड दॅट फॅसिलिटी गिवन. आज आपल्याकडे बऱ्याच लोकांना आरडी आहे, माहिती आहे ना, आरडी अकाउंट ज्याला आपण म्हणतो, पोस्टाचे आहेत, बँकेचे आहेत. सो दिस इज रिकरिंग डिपॉझिट. अँड अनदर इज अ फिक्स डिपॉझिट. आपण बऱ्याच एफडी करतो, माहिती आहे ना. मला ह्या शॉर्टकट वर्डची सवय झाली, आरडी त्याशिवाय कळतच नाही. आणि हे आले एफडी, आता कळलं सगळ्यांना. सर आम्हाला माहिती आहे आता सगळं, आहे का नाही. येस, रिकरिंग डिपॉझिट याला म्हणायचं आणि फिक्स डिपॉझिट याला म्हणायचं. हे तर माहितीच आहे तुम्हाला. That lump sum amount of deposited by the customer for the specific maturity duration. आणि ज्यावेळेस ती तुमची मॅच्युरिटी कम्प्लीट होते त्यावेळेस तुम्हाला ते मनी काढता येते. आणि हे हँडल अकाउंट करणं अंडर द अकाउंट ऑफ, जस्ट आय टोल्ड यू, कम्स टू द accepting deposits. Clear? आर यू अंडरस्टँड दॅट? टू फंक्शन्स अँड सब फोर, दोघाचे दोन दोन. कळले हे ऍक्सेप्टिंग डिपॉझिट बँकेचं फंक्शन मधलं. प्राइम फंक्शन कोणतं आहे? ऍक्सेप्टिंग डिपॉझिट्स. त्याचे मेन दोन फंक्शन्स आहेत, डिमांड डिपॉझिट आणि सेकंड इज अ टाइम डिपॉझिट. क्लिअर? येस, रिप्लाय मी प्लीज. सोपं आहे, सोपं आहे. हो हो, आलं लक्षात. टाइम आहे माझ्या लक्षात. टाइमावर सगळ्यांचं लक्ष आहे. नंतर आहे प्रोव्हाइडिंग लोन्स अँड ऍडव्हान्सेस, कॉल लोन्स और मनी ऍट कॉल. क्लिअर? This is another functions by the bank, that commercial bank mobilize that saving and lend to that banks, institutions and also individuals for various purposes, right? And based on that, just I told you, this based on time or loans including or call loans, just
or my screen. Short term, medium term, long term loans, or longer that duration the loans, greater will be the rate of interest bank charge to them. Clear? So here banks is most important role under the providing bank loans and advances. तुम्हाला ओसी मध्ये चांगलं झालं त्याच्यामुळे फारसं मी काय घेत नाही. मग ते लोन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आणि लॉंग टर्म असतात. झालंय ना तुम्हाला? यू आर ऑल्सो डीपली स्टडी. आपल्याकडे सुद्धा खूप डीप मध्ये होतं, पण आता आपल्याला खूप जनरल झालंय. हे तुम्हाला सगळं झालेलं आहे किंवा आहे असं अज्युम करतोय. तर याच्यातलं हे प्रोव्हाइडिंग लोन्स मधले हे सब फंक्शन्स आहेत. ancillary functions, some functions done by here commercial bank that also provide range of ancillary services. त्या कोणत्या येतात की ज्याला आपण म्हणतो कलेक्शन ऑफ मनी असेल किंवा बँकिंग पिरियडिकल पेमेंट्स असतील ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर किंवा मर्चंट बँकिंग और फॉरेन एक्सचेंज किंवा सेफ डिपॉझिट, लॉकर फॅसिलिटी किंवा आपण काय म्हणतो त्याला ऑनलाईन बँकिंग, ट्रेडिंग करता येतं. त्याला कसलं अकाउंट आहे ना, आय डोंट नो एक्झॅक्टली. विसरलो. ऑनलाईन ट्रेडिंग साठी वापरला होता ते अकाउंट रे. व्हेरी गुड. येस, डीमॅट फॅसिलिटीज इज देअर. किंवा आणि आज तर काय मोबाईल बँकिंग हे सगळं इझी झालंय. सो दीज आर कॉल्ड अँसिलरी. नाव काही जण कन्फ्युज. क्लिअर? सो दीज आर द डू बाय बँक्स. दिस इज कॉल्ड अँसिलरी फंक्शन्स. क्रेडिट क्रिएशन. बँक काय करते? नोट प्रिंट करायचं तर राईट बँकेला नाहीये, तर ते क्रेडिट क्रिएशन फक्त करायचं काम ते बँक करते. क्लिअर? सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ कमर्शियल बँक. आय एम राईट? I hope you understand today. I think today now I'm stop here. 9:55 झालेले आहेत आणि आज आपण इथं थांबूया आणि टुमॉरो लेक्चरला उद्या 9 ते 10:30 दीड तासात आपलं लेक्चर असेल. क्लिअर? हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू. टेक केअर. येस.